સાથે હું છું શિવમ। દર્શક મિત્રો, શરૂઆતમાં આજે આપણે વાત કરીશું જે આંદોલનનું બંડાણ એક તરફ આપણે ગાંધીનગરમાં જોઈએ તો સતત જોવા મળી રહ્યું છે, તે તરફ અમદાવાદમાં વાત કરીએ તો આજે નિવૃત્ત બેંક કર્મચારીઓ કે જે એક દિવસના પ્રત્યેક ઉપવાસ પર હતા, ભૂખ હડતાલ પર હતા અને તેમની જે અલગ અલગ માંગો છે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જે સતત સરકાર પાસે માંગ કરી રહ્યા છે અને અલગ અલગ માંગોની આપણે વાત કરીએ તો પેન્શન અપગ્રેડેશનની જે માંગ છે, આ સિવાય જે તબીબી વીમા પ્રીમિયમની જે ભરપાઈની માંગ છે તેમાં અપગ્રેડેશનની વાત એક તરફ જે કરવામાં આવી રહી છે, તો મોંઘવારી ભથ્થાની આપણે વાત કરીએ તો તેની પણ એમાં અપગ્રેડેશનની માંગ જે પ્રકારે થઈ રહી છે એ જ લઈને આજે એક દિવસના જે ભૂખ હડતાલ પર હતો। અને અત્યારે ગુજરાતની વાત કરીએ, આની સિવાય જે આપણે વાત કરીએ તો આની પહેલાં ભારતના જે અલગ અલગ ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ તો અલગ અલગ રાજ્યોમાં જે કોલકાતા સહિત અન્ય જે રાજ્યોમાં વાત કરીએ ત્યાં પણ આ જ પ્રકારે જે સરકાર સમક્ષ પોતાની માંગણી મૂકી છે। ક્યાં ક્યાં આ પ્રકારની માંગણી થઈ છે, મુખ્ય કઈ કઈ માંગણીઓ છે અને સરકાર તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી છે કે કેમ? અત્યારે સરકાર સામે માંગ તો મૂકી છે, પરંતુ સરકાર આ મુદ્દે શું નિરાકરણ આગળ લાવે છે તે પણ ચોક્કસથી જોવું રહેશે અને આ જ બાબત પર આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ। મુખ્ય ત્રણ મહેમાન અમારી સાથે જોડાયા છે અને તેમની સાથે આપણે ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું। સૌથી પહેલાં આપણી સાથે જોડાયા છે કૃષ્ણકુમારજી, આપણી સાથે જોડાયા છે હૈદરાબાદથી, આપણી સાથે જોડાયા છે, તેના કન્વીનર છે ખાસ જે બેંક પેન્શનર્સ એસોસિએશનની આપણે વાત કરીએ। કૃષ્ણકુમારજી, આપકા સ્વાગત है। તેમની સાથે આપણે વાત કરીએ કમાલ કાદરી આપણી સાથે છે, જનરલ સેક્રેટરી છે એસબીઆઈ પેન્શનર્સ એસોસિએશન અમદાવાદની, ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ। કમાલજી, આપનું પણ સ્વાગત છે અને પ્રશાંત ગઢવી, રાજકીય विश्लेषक, ત્રણેયનું स्वागत है निर्माण न्यूज़ में। અને सबसे पहले कृष्ण कुमार जी आपसे शुरू करते हैं, क्या क्या मांग हम बात करें जो निवृत्त बैंक कर्मचारी की है, कहाँ कहाँ जो आंदोलन हुए और मुख्य तौर पर बात करें तो सरकार से क्या मांग लेके गए हैं? English, because I am familiar with English, not with Gujarati. Friends, let me honestly say, we are all now 60 plus. Some are 70, some are 80, some are 90 also. But it is unfortunate that during entire our career in the bank, we have struggled hard, gave our sweat and blood to the bank. Post-retirement, we were always told that we were the pillars, we were the foundations, but for us the bank would not have survived. All this goody talk is going on everywhere, including the government and public sector banks. You go to any meeting, anywhere, you are recognized as a senior citizen. Sir, you are the best, you have done, you are very good and all that. But when it comes to the giving our rightful dues, we are denied, which is very unfortunate. Because of this, we are forced to go into the agitation. The agitation which even normally the serving employees also would not dare. Our colleagues across the country in various states have been consistently going on hunger strike and demonstrations. For a person of 60 plus, for normally diabetic, our people are 60, 70, 80 years and so on. Despite these medical challenges, there have been a hunger strike across the country. The numbers are swelling day by day. Today, we are extremely happy to see that under the able leadership of Kamal Kadri in Ahmedabad, all the pensioners, ekatta hoke, they have demonstrated that we are all one when it comes to the question of struggles, striking for our rights. Really hearty congratulations, Kamal, and all the colleagues of Ahmedabad Circle who made it a thunderous success. Today, the issues are not new issues. We have not been asking any new demands. We have been asking rightful demand. Our people are drawing pension right from the day of their retirement. If somebody retired way back in, say, 2000, they consistently drawing the same thing. Absolutely no increase their pension. Number one. Number two, the Reserve Bank of India and even NABARD have been given the upgradation of the pension. Even we are denied that the medical benefits. It is very unfortunate. Every senior citizen will definitely get a medical emergency. But you look at the medical premium. The bank is not bearing the medical premium. But unfortunately, even the government is not considerate.
The so-called GST exemption, which should have gone clearance in the December month, has not seen the light of the day even today. We are paying heavily from our nose, from the pension, meager pensions. We need not speak about the family pensioners. Their plight is untold. So the upgradation of pension, regularization of pension, family pension, medical care, you ask anything, that is not resolved by the banks, nor the government of India, nor the IBA. It is very unfortunate. But we are not going to lose this momentum. We are going to build this momentum further and further. All the people will communicate in Delhi. Jantar Mantar mein milenge. Definitely we will raise our voice so Ji. that the parliament can hear what we are, what this pensioners community in the India banking industry is. This is what I want to convey. Once Yes. again, my hearty thanks, hearty congratulations to all the senior colleagues who are of 70, 80, 90 years. They have come in a large numbers, demonstrated their strength, their commitment to the government of India. Ji, Thank you, yes. thank you very much. યસ કમાલજી અન્ય જે અમુક ઓડિયન્સ છે કદાચ તમને ન ખબર પડી હોય તો એમને ટૂંકમાં પણ જણાવી દઈએ કે એક્ઝેક્ટલી કઈ કઈ માંગો છે જે મેં વાત કરી પેન્શન અપગ્રેડેશનની સાથે જ જે તબીબી જે આપણે વાત કરી પ્રીમિયમની આના સિવાય કઈ કઈ મુખ્ય માંગણી છે કેટલા સમયથી આ માંગણીઓ થઈ રહી છે અને હવે આગળ ફ્યુચર સ્ટેપ કઈ રીતના રહેવાના છે યસ અમારી મુખ્ય માંગણી પેન્શન અપગ્રેડેશન છે છેલ્લા 30 વર્ષથી પેન્ડિંગ છે 1995 માં પેન્શન રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયું અને સ્ટેટ બેંકમાં તો એની પ્રાયર ટુ ધેટ 1995 88 થી હું તો એમ કહીશ કે છેલ્લા 40 વર્ષ જે ઇમ્પિરિયલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના પેન્શનર્સ છે જે 1955 માં સ્ટેટ બેંકમાં ઇમ્પિરિયલ બેંક મત થઈ અને નામ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા થયું એના પેન્શનર બી આજે જીવિત છે આપણા અમદાવાદમાં અને ગુજરાતમાં હજુ મારી પાસે એવા 17 પેન્શનર્સ છે હવે એ વખતના આઈપીએસ ના આઈએએસ કેડરના માણસો જે આઈએએસ આઈપીએસ માં સિલેક્ટ થતા હતા પણ એ બેંકને પસંદ કરતા હતા કે ભાઈ વખતે બેંકના સ્ટ્રક્ચર સારું બેંકનું પેન્શન સારું હતું એ લોકોએ બેંક પસંદ કરી આજે એ 90+ ના છે અને એમને પેન્શન તમે જુઓ તો કદાચ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાં સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં આરબીઆઈમાં મેસેન્જરને બી સબોર્ડિનેટ કેડરના જે સાથીઓ છે અમારા એમને પણ 40 થી 50 હજારનું પેન્શન મળે છે ત્યારે આ એક્ઝિક્યુટિવ કેડરના માણસો કે જેણે આખું સર્કલ રન કર્યું હોય ચીફ જનરલ મેનેજર રેન્કના માણસો એને 20-20 હજાર રૂપિયા પેન્શન આજની તારીખમાં મળ્યું છે એટલે આ પેન્શન અપગ્રેડેશનની ડિમાન્ડ છે બીજી મારા કૃષ્ણકુમારે કહ્યું કે મેડિકલનો પ્રીમિયમનું છે મોસ્ટલી અમારી સૌથી એક બીજી ડિમાન્ડ છે કે જે નેગોશિએશન રાઇટ એટલે વાટાઘાટોનો અધિકાર અત્યાર સુધી શું હતું કે અમે બેંકમાં 40 વર્ષ નોકરી કરતા હતા જે વર્કિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એવોર્ડ સ્ટાફ હોય કે સુપરવાઇઝિંગ કેડરના એમને ડાયરેક્ટ પોતાની માંગણીઓ અને પોતાના અધિકાર માટે directly they are talking to the bank management, they are talking to the government of India, they are negotiating with the Indian Bank Association. આજે ભારત વર્ષમાં બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં વર્કિંગ સ્ટાફ કરતા પેન્શનરની સંખ્યા દોઢી છે 7 લાખ વર્કિંગ સ્ટાફ હશે તો એની સામે 10 લાખથી પણ વધારે પેન્શનર્સ છે અને પેન્શનરની વાત અમારે મૂકવી હોય તો અમારે બે ઓર્ગેનાઇઝેશન થ્રુ જવું પડે તો આજે અમારી એક ડિમાન્ડ છે કે વાટાઘાટોનો અધિકાર અમને મળવો જોઈએ અમે ડાયરેક્ટલી પીએફએસ હોય આઈબીએ હોય ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા હોય બેંક મેનેજમેન્ટ જોડે પેન્શનર્સના જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જેવી રીતના સીબીપીઆરઓ છે ફેડરેશન એસબીઆઈ પેન્શનર એસોસિએશન છે અને દરેક રાજ્યમાં અમારા પેન્શનર એસોસિએશન છે હું એટલું કહીશ કે ગુજરાત રાજ્યમાં બી એક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં 18,000 પેન્શનર્સ છે અને ટોટલ રાષ્ટ્રીયકૃતના બેંક પેન્શનર્સની સંખ્યા 35,000 થી પણ વિશેષ છે એ બધા અમે ઓર્ગેનાઇઝ છીએ બધા બહુ સારી રીતના અમારા ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલી જ રહ્યા છે એક વાટાઘાટોનો અધિકાર છે ચોથી વાત એ છે કે 2012ના વેતન કરારમાં જે અમારા વર્કિંગ સ્ટાફ સાથે કરવામાં આવે છે તેમાં અમને નાની સરખી સોગાદ આપવામાં આવી આ વખતે કે એક એક્સ ગ્રેશિયા નામે ચૂકવણી કરવામાં આવી એ બહુ નોમિનલ એમાઉન્ટ છે પણ એ વેતન કરારમાં જે થયું તેમાં નક્કી થયું કે દર વર્ષે એપ્રિલ માસમાં
એપ્રિલ માસમાં આનું રિવિઝન થશે અને રિવ્યુ કરશું અમે. આજે 2023 પહેલી વાર ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયું, 2024 એપ્રિલ ગઈ, 2025 એપ્રિલ ગઈ, એક મીટિંગ પણ નથી થઈ અને રિવ્યુ કે રિવિઝન માટેની. તો આ એક અમારી માંગ હતી. અને એક બીજી મોટી માંગ છે કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આજે બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અમારે જે મૂળભૂત રિટાયર થઈએ જ્યારે જે અમને પેન્શન પે મળતો એના 50% અમને પેન્શનમાં બીજી બેંકોમાં છે. જ્યારે સ્ટેટ બેંક એક સૌથી મોટી દેશની બેંક, ફોર્ચ્યુન 100માં આવતી બેંક, અમારા જે સિનિયર સાથીઓ કે જે સુપરવાઇઝિંગ કેડરમાં હોય, જેણે પોતાની રાત દિવસ બેંક માટે એક કર્યા હોય, તેને ફેમિલીને ના જોયું હોય, કોઈ એજીએમ હોય, કોઈ ડીજીએમ હોય, કોઈ જીએમ હોય, કોઈ સીજીએમ હોય, એ લોકોને અત્યાર સુધી 50% જગ્યાએ 40% પેન્શન મળતું હતું એમને. બહુ મોટો 10/11/2023 થી એ એનોમલી રિઝોલ્વ કરી. પણ આપણે જે કોર્ટે વર્ડિક્ટ આપ્યું છે કે એનોમલી શુડ બી રેક્ટિફાઈડ ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ એનોમલી, કે જ્યારથી હું રિટાયર થયો ત્યારથી મને આ તફાવત મળવું જોઈએ. આ આઈબીએ એક કોલમ મૂકી દીધું કે 10/11/2023 થી મળે. જયારે 1988 થી કોઈ રિટાયર થયો, કોઈ 2000 થયો, 2002 થયો, આજે 10% લેખે બી અને 10 વર્ષનું, 15 વર્ષનું, 20 વર્ષનું જે એરિયર મળે છે બહુ મોટી માતબર રકમ. જી આગળ આપણી પાસે આવું છું અન્ય માંગણી અને ફ્યુચર સ્ટેપ્સ, ખાસ કરીને કઈ રીતની રણનીતિ રહેવાની છે એસોસિએશન તરફથી, આગળ સરકાર પાસે કઈ રીતે માંગણી જવાની છે એની પર આપણી સાથે વાત કરી. પ્રશાંતભાઈ, ગાંધીનગરમાં એક તરફ માજી સૈનિકોનું આંદોલન, એ પણ આપણે જોયું, કોરોના વખતે પણ માજી સૈનિકોએ આંદોલન કર્યા હતા, તેમને પણ બોલાવવામાં આવ્યા, આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું. અત્યારે 2025માં ફરી વખત એ આંદોલન પર ઉતર્યા છે. આજે ફરી વખત સરકારે તેમને બોલાવ્યા છે. નિવૃત્ત બેંક કર્મચારીઓ તે આંદોલન પર છે, તેમની સાથે જે નિવૃત્ત બેંક કર્મચારીઓની માંગણીઓ છે તેને લઈને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? આંગણવાડી બહેનો તે આંદોલન પર છે, ટેટ ટાટની આપણે વાત કરીએ તે આંદોલન છે. એટલે અત્યારે એક પ્રકારે આંદોલનનો માહોલ ખાસ કરીને ગાંધીનગરમાં જોવા મળી રહ્યો છે, શું કહેશો? એટલે છેલ્લા ઘણા વખતથી હું પોતે બહુ વ્યક્તિગત રીતે જોઉં છું કે નિવૃત્ત વત્તા કાર્યરત બંને લોકો સત્યાગ્રહ છાવણીને કાયદેસર સત્યાગ્રહમાં ફેરવી રહ્યા છે. કંઈક ને કંઈક માંગ લઈને આવતું હોય છે. એક ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે હાથી જીવે તો લાખનો અને મરે તો 1.25 લાખનો. એમ અમુક આપણા ત્યાંના અમુક યુનિટ્સ એવા છે, જેમ બેંકની વાત કરે કે એ લોકો જીવે તો 1.25 લાખના અને મરે તો લાખના થઈ જાય છે. આમ તો લાખ શબ્દ વધારે કહેવાય, કામ વગરના થઈ જાય છે. કારણ કે જે એમની ફોર્મ્યુલા જે નક્કી કરવામાં આવી છે ઘણી બધી, નોટ ઓનલી બેન્કિંગ, આવા ઘણા સેક્ટર્સ છે કે એ લોકોને કદાચ પગાર વખતે નાના મોટા બેનિફિટ સરકારી કર્મચારી કરતા કદાચ વધારે દેખાતા હોય, વધારે મળતા હોય લાભ, પણ પેન્શનમાં એમના ભાગે કંઈ આવતું ન હોય. હવે નોર્મલી આ એક આખી ફોર્મ્યુલા એવી રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવી છે કે એ લોકોને આર્થિક નુકસાન જ હોય રિટાયરમેન્ટ પછી. મેં પણ આખી ફોર્મ્યુલા બધી જોઈ, જેમાં વાત કરી બંને સાહેબે. હવે બેન્કિંગની અંદર કેવું છે કે એ લોકોના પે સ્કેલમાં રેગ્યુલર અને રૂટીન કરતા, જેમાં આપણે ક્લાસ ગણીએ છીએ, ક્લાસ 1, 2, 3, 4, એ લોકોના ક્લાસ નહીં અને ગ્રેડ ગણે સપોઝ, તો એ ગ્રેડ બહુ હાઈ હોય ડ્યુરિંગ વર્કિંગ. પછી પેન્શનની અંદર એ સીધું 50% થી પણ નીચે ઉતરી જતું હોય. એટલે નોર્મલી ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય રિટાયર્ડ થાય તો એનો જે છેલ્લો સેલેરી ડ્રો કર્યો હોય છેલ્લા 12 મહિના, એના બેઝિકના 50%, આ એક ફિક્સ છે સરકારી કર્મચારી માટે. જે બેન્કિંગની અંદર આ ફોર્મ્યુલા 50% માંથી આઈ થિંક 25% ની આસપાસ થઈ જાય છે, એનાથી પણ નીચે ઉતરે, એ મને ચોક્કસ ખ્યાલ છે. એટલે મૂળ વાત એવી છે કે અલગ અલગ ફોર્મ્યુલા, જે વાત કરી એ પ્રમાણે એમની જે પેન્શન જે આવતું હોય એ જે ડિસાઇડ થયું છે 1988 આઈ થિંક ઓર 1992, એ પછી એક યુનિફોર્મ છે, એમાં કોઈ સુધારા વધારા કરવામાં આવ્યા નથી. એટલે એ વખતે 20,000 જેણે પેન્શન લીધું હોય ને એ 2025માં પણ 20,000 જ લેતા હોય. એમાં અપગ્રેડ ઉત્તરોત્તર આપણે જેમ 7th પે આવે, 8th પે ની આપણે રાહ જોઈને બેઠા છે, એ રીતે એ લોકો કોઈ 7-6 પે લાગુ પડતા નથી. એ ફિક્સ્ડ યુનિટ લાઈફ ટાઈમ સુધી, જ્યાં સુધી એમની મેચ્યોરિટી સુધી, એમની મોરેટોરિયમ સુધી, મોર્ટાલિટી સુધી આ પ્રકારની ફોર્મ્યુલા નક્કી કરવામાં આવી છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે કારણ કે સૌથી મોટી એક તો તકલીફ, આમનું કોઈ રેગ્યુલેટરી બોર્ડ નથી આ બેન્કિંગ સેક્ટરનું, પણ સીધું ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ. જેમ આ લોકો સારું છે, પેન્શનર માટે એમ્પ્લોય યુનિયન બન્યું છે, તો એ એમ્પ્લોય યુનિયન રજૂઆત કોને કરે? અહીંયા એમના સીજીએમ, એટલે રિજનલી જોવા જાઓ, નેશનલી જોવા જાઓ ઈડી, પણ ત્યાં સુધી પહોંચવું કેવી રીતે? એટલે એ રેગ્યુલેટરી બોડી. અને બીજું
એમને એક ઇક્વલ ભાગ મળે દરેક બેઠકમાં, એમનો પણ ક્યાંક સે લેવામાં આવે. આ બધા ઘણા ફેક્ટર છે, એના હિસાબે ઉપડે આ લોકો મને લાગે છે હડતાલ ઉપર ઉતર્યા હશે. અને હંગર સ્ટ્રાઇક મને એવું લાગે છે પહેલી વાર બીજા લોકો હડતાલ ઉપર ઉતરે, ક્યાંક ડિમાન્ડ કરે, ડિમાન્ડની સામે લોકો મૂકે, પણ હંગર સ્ટ્રાઇક હું છેલ્લા ઘણા સમયથી સાંભળતો નથી. પહેલી વાર મારા પણ ધ્યાનમાં આવ્યું. અમે પણ સત્યાગ્રહમાં લોકો હડતાલ પર ઉતરે છે, પણ એ હંગર સ્ટ્રાઇક નથી હોતી, એ લોકો સરકારની સામે મોરચો માંડે છે. એમાં હંગર સ્ટ્રાઇક છે એટલે મને એવું લાગે છે ક્યાંક ને ક્યાંક આ વધારે જલદ મુદ્દો છે. હવે આમની રજૂઆત અહીંયા સત્યાગ્રહમાં કરે તો કોણ સાંભળશે? કારણ કે ગુજરાતમાં એટલે રાજ્ય સરકાર તો આ સત્તર કરી દે ને, આ રાજ્ય સરકારનો છે. તો રિજનલી આ લોકો જયારે સ્ટેટ વાઇડ બેસતા હોય, આ નેશનલી એમને જવું પડે. આનું ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રીમાં નિર્મલા સીતારામન અને એની આખી જે બોડી એમાં બેન્કિંગ સેક્ટર પાછું કોઈ એક MOS કક્ષાના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીને પણ આપ્યું છે. આઈ થિંક પંકજ ચૌધરી રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી છે. તો એ લેવલ ચર્ચા થાય તો કંઈક નિરાકરણ નીકળે. બીજું આર્થિક બોજો બહુ મોટો છે. આપણે બંને સાઈડ વાત કરીએ, કારણ કે અમલવારી ક્યારથી કરવી, બીજું ના કરતા કેટલા પેન્શનર ઓછામાં ઓછા મને લાગે છે 10 લાખ હશે, ઓછામાં ઓછા. હું બીતા શબ્દ બોલું છું, મારી પાસે કોઈ ચોક્કસ આંકડો નથી. પણ જો કોઈ અમલવારી કરવા જાય કે ભાઈ આ તારીખથી અમલવારી ગણો, તો આનો આર્થિક બોજો સરકાર પર બહુ બધો છે. એટલે એક એને બેલેન્સ આઉટ કરવું સરકાર, કારણ કે અમે બંને પક્ષે સાંભળતા હોઈએ છીએ, એટલે સરકાર પણ અમને ઘણી એવું કહેતું હોય કે અમારે આપવું છે, પણ આનો બોજો કેવી રીતે સેટલ કરવો, ક્યાંથી આનું એડજસ્ટમેન્ટ કરાવવું. અને બીજું કોઈ જગ્યાએ જૂની અમલવારી કરે, એટલે આ એક ટેકનિકલ મુદ્દો છે, પોલિસી મેટર થઈ જાય છે કે જે દિવસથી અમલવારી કરે, હવે એ દિવસે ઘણીવાર કોઈ વ્યક્તિનું જ મૃત્યુ થઈ ગયું હોય, એ વ્યક્તિના ઘરમાં બી કોઈ પેન્શન લેવા વાળું, એમના પત્ની પણ જીવિત ના હોય, એવા કિસ્સામાં શું કરવું? કારણ કે અમલવારી કરી ત્યારે જીવિત હતા, અમલવારી થઈને 2025માં બેઠા છે. આ બધા ટેકનિકલ મુદ્દા છે, યોગ્ય પ્લેટફોર્મ પર થાય તો મને લાગે છે કે ચોક્કસ નિરાકરણ લાવવું પડે. આજે આ બેન્કિંગ છે તો બધા ઘર ચાલે છે, આપણને સૌને ખબર પડે છે કે બેન્કિંગ થી જ આપણા ઘર ચાલે, તમારા મારા બી ઘર. ભલે તમને એવું લાગે બેંક એટલે શું, પણ એ લોકોએ પ્રોસેસ કરી, સિસ્ટમ કરી, આટલા વર્ષ બેન્કિંગ ચલાવ્યું છે, તો આપણે સ્મૂથલી આજે એટલે બધું કરી શકીએ છીએ. અને બીજું પહેલી વાર આ મુદ્દો ઉછળ્યો છે આમના તરફથી. આજ સુધી એમણે કોઈ લડત ખાલી કદાચ પેપર ઉપર ઇન્વર્ટ કરાઈને પ્રોસેસ કરી હશે, પણ આ લેવલની ચીમકી આપવી, આંદોલન સુધી જવું અને ચર્ચા માટેનો એક માગવો સમય આ પહેલી વાર થઈ રહ્યું છે SBI તરફથી. આજ સુધી ત્યારે એમને પણ પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવ્યું નથી અને સામે છેડેથી ચિંતા પણ કરવામાં આવી નથી. હવે માંગ્યું તો મને લાગે છે આનું એક ચોક્કસ કોરમ રચાય, કોરમની અંદર એમનો પણ એક સમાવેશ થાય અને રેગ્યુલર લેવલ પર કોઈ 2 વર્ષ 4 વર્ષ કે 2 કે 5 વર્ષનો એક સમયગાળો નિશ્ચિત થાય. જેમ આપણે ગ્રેડ પે વધે દર વર્ષે, જેમ મોંઘવારી વધે, એમ 3 વર્ષે પેન્શનમાં કેવો વધારો કરી શકાય, આની એક આખી ફોર્મ્યુલા તૈયાર કરવી પડે. બંને છેડે કોઈ ફોર્મ્યુલા આપવામાં આવે, સરકાર તરફથી અને આમના તરફથી પણ. કારણ કે આપણે ડિમાન્ડ કરવું એને છૂટી જવું એવું નથી. બંનેની વિનિંગ સિચ્યુએશન થાય તો ચોક્કસ આ મુદ્દો આગળ વધે. અને અમે પણ જેમ આપણે મીડિયાના માધ્યમથી, અમારા પર્સનલ માધ્યમથી જ્યાં જરૂર લાગે ત્યાં આપણે એમની જોડે છીએ. જી કૃષ્ણકુમારજી, what is now future steps, and did government give any response to you? No, sir. As usual, as you know, the government will not respond. Government will not hear. Government doesn't respond to pensioners. Therefore, we are all planning to march to Delhi. Entire state of Telangana, we have about 20,000 banking pensioners. They are conveying their strong resolution that the CBPRO and Federation of State Bank of India Pensioners Association should march to Jantar Mantar to demonstrate the strength of the entire pensioners across the country. This is the resolve. Government, they have to understand the plight of the pensioners. We are sure one day or the other the government will come down and hear us and give us the rightful thing. We are not asking any begging. We are not in the begging bowl. We are asking what is legitimately due to us. We earnestly appeal through your channel also to the government to kindly understand and the plight of the pensioners, the health of the pensioners, and come down and talk to us and give us the negotiating table to understand our plights. With this, I thank you once again. જી કમલજી, જે હમણાં વાત કરી, આની પહેલાં પણ ઘણા આંદોલનો થયા છે, આશ્વાસન મળ્યા છે, પરંતુ આમાં
શું એક્સપેક્ટેશન છે આપને, કારણ કે રાષ્ટ્રીય લેવલે જ્યારે અત્યારે આંદોલન થઈ રહ્યા છે, સરકાર પાસેથી શું એક્સપેક્ટેશન છે? કેટલી માંગણીઓ, તમામ માંગણીઓ સંતોષાય કે પછી સરકાર આટલું અમારું સાંભળે તો પણ? કારણ કે હમણાં પ્રશાંતભાઈએ પણ જણાવ્યું ઘણી બધી વાત કે શું એક્ઝેક્ટલી સવાલ છે એ પણ સમજી રહ્યા છે, એટલે સરકાર પણ આ વાત કદાચ સમજશે એવું લાગે છે આપને ટૂંકમાંથી? ડેફિનેટલી હું એક ચીજ ક્લેરિફાય કરવા માંગુ છું અહીંયા કે બેંકમાં જે પેન્શન ચૂકવવામાં આવે છે એ અમારા પોતાના કોન્ટ્રીબ્યુશન થી બનેલું પેન્શન કોર્પસ છે બેંકો પાસે, દરેક બેંકો પાસે. સ્ટેટ બેંક પાસે એટલું માતબર કોર્પસ છે, હું એટલું બતાવીશ કે 1,70,000 કરોડથી વધારે પેન્શન કોર્પસ એમની પાસે અવેલેબલ છે, જે બેલેન્સ શીટમાં બતાવેલી વસ્તુ છે. અને એના પર એ લોકો yieldજે ઇન્કમ બતાવે છે 5% ની બતાવે છે, 5% yield જ બતાવે છે. અને દર વખતે એન્યુઅલ ક્લોઝિંગ માંથી જે પ્રોફિટ ફિગર આવે એનામાંથી બી સર્ટન પોર્શન પેન્શન માટે એલોકેટ કરવાનું હોય છે. એટલે ડે બાય ડે આ પેન્શન કોર્પસ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે. જ્યારે સ્ટેટ બેંકનું અમારું જે પેન્શન વેજ છે, પેન્શન બિલ એ 8,000 કરોડની આસપાસનું છે. એટલે વિચારો કે 1,70,000 કરોડની ઇન્ટરેસ્ટની ઇન્કમ અને 8,000 કરોડનું અમારું પેન્શનનો ખર્ચ. એ વચ્ચે બહુ મોટો બેંક, મને લાગે છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ કોઈ પ્રોવિઝન જ નથી કરવાની અમને પેન્શન વધારો આપવા માટે. અમારા જે કોર્પોરેટ ફંડ છે એમાંથી જ અમને આપવાનું છે. છતાં પણ કોઈ પણ જાતનું બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વેધર ઇટ ઇઝ પેન્શનર ઓર વેધર ઇટ ઇઝ ધી વર્કિંગ સ્ટાફ, 1 રૂપિયાનો બી બેનિફિટ આપવો હોય તો ઇન્ડિયન બેંક એસોસિએશન છે, એ બેંક એસોસિએશન અમારી જોડે નેગોશિએટ કરે. કમલજી, ફ્યુચર સ્ટેપ કયા રહેવાના છે આજ પ્રમાણમાં આગળ આપને જલ્દીથી? હા, ટૂંકમાં જલ્દીથી. અમે આજે તો 1 દિવસની 1 ડે હંગર સ્ટ્રાઇક આપી છે. આવનારા દિવસોમાં અમે દિલ્હી સુધી બી, મારા ગુજરાતમાંથી બી દરેક પેન્શનર, અમારા જે CBPRO અને ફેડરેશન ઓફ SBI પેન્શનર જે કોલ આપશે, દેશની જે પણ જગ્યાએ જવાનું કોલ આપશે, મોસ્ટ પ્રોબેબલી જંતર મંતર પર અમે નવેમ્બર 2024માં પણ આ રીતના એક ધરણાનો પ્રોગ્રામ કર્યો હતો. ત્યારે દરેક મિનિસ્ટર બી આવ્યા હતા અને અમને એશ્યોરન્સ આપ્યું હતું. નિર્મલા સીતારામને તો 2023થી અમને કહી દીધી છે લેજિટિમેટ ડિમાન્ડ એન્ડ વી વિલ રિઝોલ્વ. પણ સમહાઉ ક્યાંય ને ક્યાંય અમારી આ ડિમાન્ડ ક્લિક નથી થતી, અને આ ક્લિક કરવા માટે અમે આનાથી પણ જલદ આંદોલનનો માર્ગ અપનાવીશું. અમારો જે પ્રશાંતભાઈ આ વખતે હા લાગે છે આપને, કારણ કે આપણે જણાવ્યું આની પહેલાં પણ ધરણા કર્યા છે ત્યારે પણ વાતચીત થઈ છે, આશ્વાસન મળ્યું છે, જેમ અન્ય આંદોલનો થાય છે, આ વખતે માત્ર આશ્વાસન મળશે કે પછી આપે જેમ જણાવ્યું કે આ પ્રશ્ન પહેલી વખત ભૂખ હડતાળ પર આ પ્રકારે ઉતર્યા છે ત્યારે સરકાર કંઈ સાંભળશે અને આ જેટલી પણ માંગણીઓ છે એમાંથી કેટલી માંગણીઓ સરકાર પૂરી કરે એવું આપને લાગી રહ્યું છે? એટલે નોર્મલી આની પહેલા પણ 3 વર્ષ પહેલા અને 5 વર્ષ પહેલા પણ એટલે પેન્શનર્સ અને એની સાથે ઘણીવાર બેન્કિંગ કર્મચારીઓ પણ હડતાલ ઉપર ઉતરે છે કોઈ ના કોઈ કારણસર. અને જ્યારે ઉતરે છે ત્યારે આઈધર આશ્વાસન ઓર ડિમાન્ડના 50% સેટલમેન્ટ થતું હોય છે, 50% જે આશ્વાસનના સ્વરૂપમાં લોકો સ્વીકારી લેતા હોય છે. હવે અત્યારે મેં કીધું ને કે પહેલી વાર હંગર સ્ટ્રાઇક અને હવે દિલ્હી સુધીની માર્ચની વાત ચાલે છે. જો આગળ વધે તો, અને કોર્પસ ફંડ, યસ યુ આર રાઈટ, જે કે કોર્પસ ફંડમાંથી એના વ્યાજ, હવે SBI પોતે આમ જોવા જાવ તો RBI ની બેન કહેવાય, પૈસા ત્યાંથી આવે છે, બધાને ખબર જ છે પૈસા ક્યાંથી આવે છે. એટલે બેંક પાસે પૈસા નથી એવું તો છે નહીં. હા, ક્રિમિનલો જે ભાગી ગયા છે બેંકનું કરીને, SBI ના, બીજી બધી બેંકોના, એમને તો સરકાર આપણે પકડી શકતા નથી. તો જેમણે વફાદારી પૂર્વક 35 વર્ષ બેંકમાં નોકરી કરી છે એમને એમનું વળતર મળે એ દિશામાં સરકાર વિચારે, અને મને લાગે છે પોઝિટિવ, કારણ કે પોઝિટિવલી આનું સમાધાન બી આવતું હોય છે. માત્ર ચર્ચા અને સંવાદ, આ બે વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. સંવાદ વિથ ફોર્મ્યુલા. કઈ ફોર્મ્યુલાથી? કારણ કે સરકાર હંમેશા, તમે સમજો કે ક્યારે કઈ આપવાની વાત આવે ને તો સરકાર આગામી 50-100 વર્ષનું વિચારે અને બોજો વિચારે, અને એ પ્રમાણે તમે માંગ્યું હોય 10 તો મળે 2, તમે માંગ્યું 50 તો મળે 15. એટલે જેમ ડિમાન્ડ મોટી થાય એમ પર્સન્ટેજ રેશિયો ઘટતો જાય. એટલે ક્યાંક સમજાઈને, રાજી કરીને કોઈ એક ફોર્મ્યુલા તો આપશે, નથી આપવાના એવું નથી, કારણ કે છેલ્લે તો ફાઇનાન્સ એક એવું ક્રિટિકલ ફેક્ટર છે. એટલે આગળ કઈ રીતે આ સંવાદ જાય છે એની ઉપર આપણને ખબર પડે. ઘણા સમયથી આનો રિફોર્મ્સ થયા નથી, આની અંદર રિવિઝન આવ્યા નથી. આ વખતે આવે, કારણ કે આનો ફાયદો હજી પણ આવનારી 3 પેઢીને મળવાનો છે. હવે તો પેન્શન નવું 2005 પછી આમાં બંધ કર્યું, તેમાં બંધ કર્યું, આ લાંબા ગાળાનો આખો ખેલ છે.
ઘણા લોકોને એમનો લાભ મળવાના છે. અત્યારે બી મેં આંકડો આપ્યો પણ 10 લાખ કરતા વધારે પેન્શનરો છે, તો ક્યાંક એમના ફાયદામાં હોય ને સરકારી હિતમાં હોય તો સરકારે પણ સંવાદ કરવો જોઈએ. જી ચોક્કસથી. તો રિફોર્મની જરૂર છે અને ફાઇનાન્સ મંત્રાલયની આપણે વાત કરીએ તે પણ જે આખા કઈ રીતની એમાં હવે આમાં રિફોર્મ કરશે તે પણ ચોક્કસથી જોવું રહેશે. અને આ સમસ્યા કે જે અત્યારે જટિલ બની રહી છે, જલદ આંદોલન બની રહ્યા છે આગળ જતાં, જે દિલ્હી સુધી પણ જવાની આ વખતે વિચારણા છે. આ વખતે ભૂખ હડતાલ ખાસ કરીને 1 દિવસની કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ વખતે તમામ જે નિવૃત્ત બેંક કર્મચારીઓ છે પોતાની માંગ કે જે લઈને અડગ છે, સરકાર કેટલી માંગ આમાંથી પૂરી કરે છે તે પણ ચોક્કસથી જોવું રહેશે. અને કેટલી જરૂરી છે આ માંગ, કેટલા પ્રકારના રિફોર્મ આમાં જરૂરી છે તેની પણ આપણે ચર્ચા કરી. સરકાર શું સાંભળશે, નિરાકરણ લાવશે કે કેમ તેના પર નજર રહેશે. અત્યારે મારી સાથે જોડાયા કમલજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રશાંતજી, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાયા. અને કૃષ્ણકુમારજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. તો દર્શક મિત્રો, ઝીરો આર કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ. ફરી મળીશું નવા મુદ્દા સાથે. રજા આપશો. નમસ્કાર.